باقی کسی نے نہیں ہے. جاؤ. بس 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 اب پیچھے ہٹیے. پیچھے پیچھے ہو جائیں, پیچھے پیچھے ہو جائیں, پیچھے پیچھے ہو جائیں. عباس بھائی ادھر سے کوئی نہ تھوڑا سا پیچھے کریں گے, موبائل آ رہا ہے. کیا ہو گیا؟ اتنا تو کر لیں ایک آدھ بندے کو. چلے چلو جی, سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان قانون برادران یا دیگر احباب جو منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ علماء علمی گفتگو اپنے علمی انداز سے کریں, ان کو پیچھے دے کر پریس کانفرنس ہوگی نا. بھی ہم سب آپ سے درخواست یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو زحمت نہیں دینی. میں نے پہلے جو ویڈیو میں عرض کیا تھا, میں اس بات پہ قائم ہوں, زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم اگر عوام کے سامنے حقائق لانا ضروری تھے, کون صرف دعوے کرتا ہے, کون اس کے اوپر عملی پیرا ہو کر یقینی طور سے بیٹھ کر بات کرتا ہے, منطق, دلائل, حقائق, روایت, عبارت پیش کرتا ہے. میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں اور اب یہ چیز سچی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس بات پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے اور مناظرے کی فضا اور. تو جو میں نے یہ کہا تھا, لیکن میرا دل کہتا تھا کہ نہیں بیٹھیں گے مناظرہ نہ جی, علمی مباحثہ کریں گے. علمی مباحثہ صحیح, بیٹھیں گے, بغل گیر ہوں گے, دو چار باتیں آپ دکھائیں گے جی میں نے اس پہ اختلاف کیا ہے, اور یہ کہیں گے اختلاف کی وجہ آپ کے پاس غلط ہے, روایت یہ ہے, یہ ایسے ہے. یہی گفتگو ہوتی ہے اور یہ شیوا رہا ہے علماء کرام کا, یہ طریقہ رہا ہے اور یہی چیز پسندیدہ ہے. مگر مجھے یہاں پر آ کر دل ٹوٹا ہے, افسوس ہوا ہے. سب لوگ کھڑے ہوئے, اہلیان جہلم آ گئے, انہوں نے اپنی شکایتیں نوٹ کرائی, ہر بندے نے اپنا اپنا ذمہ کیا. اگر نہیں آئے تو وہ نہیں آئے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے. 26 نومبر یا تو قیامت سے پہلے آئی یا ان کے اوپر قیامت آ گئی. بہرحال بس میں اب زیادہ نہیں کہنا چاہتا. میرا اختلاف علمی نہیں اخلاقی تھا, میرا تقاضا علمی نہیں اخلاقی تھا. علمی گفتگو کے لیے مفتی صاحب آئے تھے, جن کو آپ نے کہا تھا حنیف قریشی صاحب آپ کو چیلنج ہے, ٹائم قیامت تک ہے. 26 نومبر آ گئی اور مفتی صاحب آ گئے. میں ان سے معذرت کھاؤں اور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جی اگر میدان میں سامنے والا نہ آئے نا, تو جو آ کے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے وہ حیدر کرار کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ متی ہوتا ہے, فرمانبردار ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ کی آج یقینی طور سے سب نے دیکھ لیا فیصلہ عوام کے سامنے. اس سے میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ اخلاقی طور سے مجھے مایوسی ہوئی ہے. آج ہمارے ساتھ یہاں پر پولیس انتظامیہ موجود ہے اور ہم صبح سے یہاں موجود ہیں. ڈی ایس پی دیگر ساری انتظامیہ یہاں پر موجود ہے. انہوں نے صبح سے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا, ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا. ہم تو کم لوگ آئے تھے, اہلیان جہلم یہاں جمع ہو گئے. ڈی ایس پی صاحب بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں. اب انہوں نے اندر بھی کوئی بات کی ہے, یہ اپنی بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور مناظر اسلام اپنا کلام فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا مان کی خدا قائم رکھنے میں مدد کی ہے, اور مزید ہم نے پتہ کی ہے اپنے سورس سے بھی, نہ اس اکیڈمی میں پہلے کبھی مناظرہ ہوا ہے, مباحثہ ہوا ہے, نہ ہی آتا ہو. ان کا بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ میں سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں, میرا جواب سوشل میڈیا پہ دیا جائے. تو آپ حضرات کا بہت شکریہ. ابھی آپ نے ان سے جی بالکل ہم نے کنفرم کر لیا ہے, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے, جو مناظرہ ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ, آپ اس کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. میں اب حضور مناظر اسلام امام المناظرین حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے گزارش کروں گا اس موقع پر وہ اپنا موقف عطا فرمائیں. جو پولیس نے کہا اس بات کو قبول کیا جائے گا, کیا سلسلہ ہوگا, مفتی صاحب کی بات سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جیسا کہ اویس ربانی صاحب نے 1 مہینہ پہلے ہماری جو گفتگو سوشل میڈیا پہ جاری تھی, اس میں مناظرے مباحثے کا اعلان آج کے دن 26 نومبر کا کیا تھا, اور پورے پاکستان کی بچے بچے کی زبان پر 26 نومبر جاری رہا. آج حسب مادہ آن ٹائم پورے 8:45 بجے ہم اکیڈمی کے باہر, جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ 4-5 لوگوں کے ساتھ, یہ پولیس افسران گواہ ہیں کہ میں ایک گاڑی کے اندر آیا. ہم نے مرزا صاحب سے کہا, ان کے لوگ آئے, تحریری پیغام دیا کہ ہم لوگ آئے ہیں, ہم یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر, کوئی شرارت, کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان اختلافات کو ختم کریں. اور یہ جو آپ نے اپنی زبان سے صوفیاء کرام, صحابہ کرام
और दीगर मुक़द्दसात इस्लामिया की तौहीन का बाजार गर्म किया हुआ है। आप या तो इसको साबित करें, हम लोग भी आपके फॉलोअर होंगे, या फिर आप ये अपनी दुकान बंद करें। आज हम लोग आए हैं, पहले हमें बताया गया कि आप इंतज़ार करें, वो ऊपर अपना फोरम जो उनका तरीक़ाकार है लेक्चर का वो करेंगे, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। फिर हमारे पास ये ज़िली इंतज़ामिया पुलिस इन्होंने राब्ता किया कि आप लोग यहाँ चले जाएं। हमने कहा जब तक कि अकेडमी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर नहीं आता, हम किसी बंदे को गिरबान से पकड़ कर मुनाजरा नहीं कर सकते हैं। हमारा इतना सा फ़र्ज़ था, हम आए, उनके दरवाजे पे आए और खड़े हुए हैं, बार बार अंदर पैगाम भेजा है और सारी चीज़ें मौजूद हैं। गो के शुरू में उनकी तरफ से हमारे कैमरे छीने गए, फ़ोन जो है ना उनके लिए गए, ताहम पुलिस अफसरान ने अंदर राब्ता किया है। इन्होंने आकर अभी हमें, आपने भी सुन लिया, बताया कि मिर्ज़ा साहब की अकेडमी की तरफ से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि वो हमसे मुनाजरा नहीं करना चाहते। ऐसे जनाब जी, मुबाहिसा भी नहीं करना चाहते, ना वो मुनाजरा करना चाहते हैं, ना वो मुबासा करना चाहते हैं। अब कौम आप लोग देख सकते हैं कि फिर अब हम क्या करें। और डीएसपी साहब को बताया कि आज से पहले यहाँ कभी इल्मी मुबाहिसा नहीं हुआ, ऐसे ही बताया आपको। अब आप गवाह हैं कि इल्मी मुबाहिसा के अपने थंबनेल्स इनके पास लगे मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे यहाँ पर मुनाजरे और मुबासे के चैलेंज भी हुए, आओ जी मंजी ठुकवा जाओ, आओ फलां कर लो, मेरी दाढ़ थल्ले आ गए हो, मैंने इन फिरकों के जनाजे निकाल दिए। मिर्जा साहब ए मंजियां इंज ठुक दिया ने जिवें हुण ठुकी है। भाई कोई शोर की आवाज ना है, ताकि हमने अपनी बात करनी है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अपनी कौम को, खुदा की कसम, जिन दाता वली दाता सरकार को इसने मलऊन कहा, जिसने ख्वाजा अजमेरी को माज़अल्लाह गुस्ताख कहा, जिसने काफिर कहा, तकफीर की उम्मत मुस्लिमा की, सहाबा किराम की बेदबियां और गुस्ताखियां की, आले बैत अतार के बारे में शई कोई नहीं के अल्फाज बोले, और नबी अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि वो तो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस तरह की बेदबियां और गुस्ताखियां इसने की हैं। आज दुनिया देख रही है कि गौसे पाक, दाता साहब, ख्वाजा अजमेरी, मौला अली, साहबा किराम, आले बैत का ये गुलाम आया है, ललकारा है, कहा है कि बैठो, और वो नहीं बैठ रहा। और इंशाअल्लाह हमारा ऐलान है, जब कभी भी, मैं अपने मुल्की इदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये एक फितना है, आपके प्रोटेक्शन में ये बंदा बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर ये आग लगा रहा है, तो क्या इस तरह की इजाजत आप हमें क्यों नहीं देते हैं? मस्जिदों में अगर 2 लफ्ज किसी के खिलाफ बोले जाएं, अगले दिन बंदे को गिरफ्तार करके आप जेल भेजते हैं, तो आखिर कौन सी वो खास इस बंदे के पास अथॉरिटी है कि आपने इसको इतनी खुली छुट्टी दी है, इस्तिस्ना दिए हुए आपने इसको? क्या ये पाकिस्तान के अंदर ओदम नहीं मचा रहे आप? यानी जब पूरा फसाद का लावा फटेगा उस वक्त आप हरकत करेंगे। पुलिस की तरफ से यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के मसले को कंट्रोल किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जैसे कहा था कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाएंगे, ना हमारा मकसद है। इतने घंटे आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ रहे, एक लफ्ज तक किसी तरफ से कोई शरारत, कोई पत्थर, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल हम उनकी अकेडमी के बाहर हैं, और उनके लोगों की तरफ से गो के 2-3 दफा कोशिश की गई है कि हमें गुस्सा दिलाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हम पहले से जानते हैं। मैं तो पानी की बोतल रख के घूम रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब के लिए उन्होंने मशहूर किया, पानी भी नहीं पीने देते। मैं पानी भी लाया था कि शायद पी लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी यहाँ के वकला भी मौजूद हैं, इसलिए ये आए हैं कि ताकि कोई ऐसी गैर कानूनी बात इनसे हमने कहा कि हमसे हो रही हो तो हमें फौरन रोक दें कि भाई ये गैर कानूनी बात है, आप ऐसा ना करें। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम के तमाम लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह फिर भी हाजिर हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फितने का हम पहले भी जैसे ताक़ुब किया, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मुक़द्दसात इस्लामिया का ताज़ीम और अदब की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुफ्ती साहब को सलाम है, इनकी जुर्रत को सलाम है। एक जुमला कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे अब किसी किस्म की नफरत आमेज जुमले, किसी किस्म की गालिम गलोच नहीं होगी। हकीकत खुल के सामने आ गई है। इत्तेहाद हमारा मकसद है, इख्तलाफ मकसद नहीं है, लड़ाना मकसद नहीं। हम आज भी ये कहते हैं, हमारी मिर्जा साहब से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, ना हम यहाँ पर मुक्के दिखा के जा रहे हैं, ना हम डंडे दिखा के जा रहे हैं। हम सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि आप मुल्क का ख्याल करें, खुदा के लिए
یہ جو بےادبیاں اور بدتمیزیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں آپ ان سے باز آ جائیں, توبہ کریں, تو آپ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. پاکستان زندہ مفتی حنیف قریشی صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب باقی